குடும்பத்தை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So we have to learn about families. આપણે શીખવું પડશે પરિવાર વિશે. ஆமென். கணவன் மனைவியா இருந்து கேட்கறது இன்னும் ரொம்ப நல்லது. It's better to listen as husband and wives. એક સારું કે એક પત્ની પતિ ભેગા થઈને આમ સાંભળે એવી રીતે. கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்கிறார். God has a plan for everyone. પ્રભુને એક બધી માટે એક પ્લાન છે. அது என்னவென்று சொன்னால், And that is, એ છે தேவன் நம்ம கொண்டு ஒரு குடும்பத்தை கட்ட விரும்புகிறார். God wants to use us to build a family. પ્રભુને આપણે વાપરવા છે એક પરિવાર બનાવવા માટે. ஆமென். கர்த்தர் என்னத்தை கட்ட விரும்புகிறார்? குடும்பத்தை கட்ட விரும்புகிறார். God wants to build a family. ஆமென். ஊழியம் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், If we want to do ministry, આપણે મિનિસ્ટ્રી કરવી હોય તો நாங்கள் குடும்பத்தை நன்றாய் விசாரித்து நடத்த வேணுமா? we have to lead the family well. આપણે પરિવારને એક સારી રીતે આગળ લાવવાની છે. நார்மலா குடும்பம் கட்டுறது லேடிஸ் புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுவாள் என்று வேதம் சொல்லுது. The word says a good woman will build the house. વચન એમ કહે છે કે સારી સ્ત્રી છે એ ઘરને હેરખું બનાવશે. ஆனா புத்தி இல்லாத ஒரு கணவனை வச்சு கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். But without a knowledgeable husband, it's difficult. તો એક બુદ્ધિ વગરનો હસબન્ડ પતિ હોય તો એ સારું નહીં. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுவாள். உண்மை, கரெக்ட். A knowledgeable woman will build a house. That's right. બુદ્ધિવાળી એક પત્ની હોય તો એ ઘર સારી રીતે ઊભું કરે. ஆனா ஒரு புத்தி இல்லாத ஒரு முட்டாள் கணவனை வச்சு எப்படி தன் வீட்டை கட்டுறது? But a stupid husband, how can you build a house? તો એક મૂક જેવો પતિ હોય તો કેવી રીતે ઘર બનાવી શકે? ஆமென். ஆனபடினால, And so that's why તો એ કારણે இருக்கிற நிக்கிற ஆம்பளைங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. the husbands who are standing and sitting, listen carefully. તો અહીંયા જે બધી પતિ છે એ જરાક હેરખું કાન ખોલીને સાંભળજો. நம்முடைய தேவன், அதாவது ஆதியாகமத்தில் நாங்க பார்க்கிறோம், பூமியானது எப்படி இருந்ததாம்? ஒழுங்கின்மை. In the beginning, how was the world? શરૂઆતમાં કેવી રીતે દુનિયા હતી? எப்படி இருந்ததாம்? ஒழுங்கின்மை. It was without form and void. எங்க ஒழுங்கின்மை இருக்குதோ, પેલા કઈ એનું ફોર્મ નતું કઈ. Wherever there is void, அங்க என்ன இருக்கும்? જ્યાં કઈ ના કઈ હોય નહીં, வெறுமை இருக்கும். எம்டினஸ். there's emptiness. ખાલી હતું પેલા બધી. எங்க ஒழுங்கின்மை இருக்குதோ, Wherever there is no forms, disorder, જ્યાં કઈ આમ ઓર્ડર હોય નહીં, அங்க என்ன இருக்குமாம்? வெறுமை, எம்டினஸ் இருக்கும். there is emptiness. ના બધી ખાલી હોય. எந்த இடத்துல எம்டினஸ் இருக்குதோ, where will be the emptiness, அங்க என்ன இருக்கும்? வறுமை இருக்கும். Wherever is emptiness, there is famine. જ્યાં બધી ખાલી વસ્તુ હોય ના એક famine இல்ல, poverty. Poverty. એક ગરીબી છે. அப்ப ஆனபடினால முதலாவது என் ஆவியானவரும் அங்க ஒரு கிரியை செய்ய முடியாது. And the Holy Spirit cannot move. ને પવિત્ર આત્મા ના હલી કે નહીં. அதாவது தேவன் வீட்டில் அவர் வசனம் சொல்லுகிறது உலாவுகிறவராம். God moves in the homes. પ્રભુ છે એ આપણા બધાના ઘરમાં આમ હલે છે. வேலை செய்யற இடங்கள்ல உலாவுகிறவர். He moves at your workplaces. ஆலயத்தில் மாத்திரம் உலாவுற கர்த்தர் இல்ல. Not only in the church. આપણે કામની જગ્યામાં પણ ચાલે છે, ખાલી ચર્ચમાં પણ નહીં. எங்களுடைய இருதயங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவர். He moves in our hearts. આપણા દિલમાં હલે છે. அந்த இஸ்ரவேலே உன் வாசஸ்தலமும் கூடாரங்களும் எத்தனை அழகுள்ளவைகள் என்று சொல்லி நம்முடைய வீட்டை குறித்து கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். He talks about our houses, how Israel is. આપણા ઘર વિશે વાત કરે છે, કેવી રીતે ઇઝરાયલ છે. அதாவது பிலியாம் மேல அங்க தூரத்தில் நின்று இஸ்ரவேலுடைய வீடுகளை பார்க்கறாங்க. Bileam looks from far away the houses of Israel. બિલિયમ છે એ દૂરથી જોઈ છે કે ઇઝરાયલના ઘર કેવા છે. என்னத்துக்காக பார்க்கறான்? சபிக்கிறதுக்காக பார்க்கறான். He looks to curse it. એ જોઈ છે તેથી કે એને શ્રાપ આપે. அப்ப பார்க்கிற போது வீடுகள் எல்லாம் அழகாக இருக்கு. And when he looks at it, the houses were nice. જ્યારે એ બધી ઘરોને જોતો હતો તો એમ એને દેખાણું કે બધી સારા છે. வீடுகள் எல்லாம் பரவி போற ஆறுகளை போல நல்ல சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக அப்படியே கண் கொள்ளாத காட்சி. டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் இஸ்ரவேல் ரேடியோவில் சொல்லப்படுற வாக்குத்தத்தம் அழகாக இருக்கிறது.
A promise that's being saying every day in Israel that the houses were beautiful. એક પ્રોમિસ કહેલું હતું કે ઇઝરાયલના ઘરો બધી સુંદર હતા. நாங்க சின்ன வீட்டுல இருக்கிறோம் பெரிய வீட்டுல இருக்கிறோம் இது முக்கியம் இல்ல. It doesn't matter if we're in a small house, big house. એ કઈ ફાયદો નહીં કે મોટા ઘરમાં છે કે નાના ઘરમાં છે. உங்களோட வீட்டுல தேவன் உலாவ முடியுமா? Is God able to move in your house? પણ તમારા ઘરની અંદર પ્રભુ ચાલી કે છે કે નહીં? அல்லது பேய் உங்களோட சேர்ந்து தூங்குதா குடும்பம் நடத்துதா? Or is a demon sleeping with you? કે દુષ્ટ આત્મા તમારી સાથે સુઈશ. அங்க இருந்து பார்க்கிற போது வீடு அழகாக இருக்குது. Looking from far away, the house looks good. છેટેથી જોઈએ તો ઘર સારું દેખાય છે. இதுல இந்துக்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. The Hindus are very careful about this. જે હિન્દુ છે એ લોકો વધારે આમાં ધ્યાન એ લોકોને જાય એમાં. கிறிஸ்டியன் சென்ட் அடிச்சிட்டு போறவங்க The Christians put scent. சென்ட் அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. They put Perfume. scent. Perfume. જે ક્રિશ્ચિયન છે એ લોકો આ પરફ્યુમ બધી સાટે. இந்துக்கள் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. The Hindus, they clean it. க்ளீன் த ஹவுஸ். હિન્દુ છે એ લોકોના ઘરને ધોય. ஏன் அவங்களுடைய தெய்வம் உலாம வேணும் என்று விரும்புறவங்க. Because they want their gods to be in there. કેમ કે એ લોકોના દેવું ઘરમાં રહેવાની રાખવા છે. நாங்கள் ஜீவியனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள். We are children of the living God. આપણે છોકરાઓ છે જીવતા પ્રભુ છે એના. இந்த வருஷம் முடிவில் எல்லாரும் உங்களுடைய வீடு ஒரு முடிவெடுங்க. முதலாவது வீடு எப்போதும் தேவன் உலாவி வாசம் பண்ணுற இடமாக மாற வேணும், ஆலயமாக மாற வேணும். Towards the end of the year, commit everyone that the house should be a place where God moves. આ વર્ષ પૂરો થાય છે તમે પૂરી તરફથી પ્રભુને કહો કે પ્રભુ ચાલી કે આપણા ઘરમાં. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரை சுத்தின துணியை என்ன செய்தாராம்? மடிச்சு வச்சாராம். The cloth that was around Jesus, he folded it and put it down. જે કપડું હતું ઈશુની પાસે એ લોકોએ હકલીને મૂક્યું હતું. இங்க அப்படியே படுத்த பெட்ஷீட்டை மடிக்க தெரியாத சோம்பேறிகள் நிறைய பேர் இருக்கிறது. There are many lazy people who don't know how to put their bed sheets back. કેટલાક બધી આળસુ લોકો છે કે એ લોકોનો પથારી પણ કરતા આવડતી નથી. அல்லேலூயா. கர்த்தர் எங்களுக்கு டீச் பண்றவர், கற்றுக் கொடுக்கிறவர். God is teaching. પ્રભુ આપણે શીખાડે છે. ஆமென். தன்னுடைய பிள்ளைகள் சுகமா வாழ வேணும். That his children have to live healthy. કે એના છોકરાઓને તંદુરસ્તી રહેવાનું હોય. அப்ப முதலாவது ஆவியானவர் எங்களோடு அவர் கடந்து வர வேண்டும் என்று சொன்னால், And so if the Holy Spirit has to come with us, first of all, તો પવિત્ર આત્મા આપણે અંદર ચાલવો જોઈએ તો પહેલે இதுல આપણે કરવું પડે. லேடிஸ் என்ன செய்வாங்க? what would the ladies do? அவங்க நல்லா ட்ரை பண்ணுவாங்க. સ્ત્રીને શું કરવું પડે? They would try. நல்லா ட்ரை பண்ணுவாங்க. એ લોકો ટ્રાય કરે. அது க்ளீனா வச்சிருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. They will try to keep it clean. એ લોકો સાફ રાખવાની કોશિશ કરે. They will try their best. நல்லா ட்ரை பண்ணுவாங்க. પૂરી તરફથી લોકો કોશિશ કરે. ஆனா ஒரு நாள் வரும், But one day will come પણ એક દિવસ આવશે ஏலாதண்ட கட்டம் வரும். where they can't do it. કે એ લોકો કરી શકશે નહીં. நாய திருத்தி இல்லாதன்னு சொல்லுவாங்க. They would say that you can't help the dog. அன்றைக்கு அவங்களை காய விட்டுட்டு பேசாம அப்படியே இருந்துருவாங்க. And they will leave it on that day. એમ કહે દે કે મદદ નહીં થશે તો એ રહેવા દે. அன்றைக்கு உங்களுக்கு தரித்திரம் தலைக்குள்ள வார நாள். That's the day when headache comes. એ દિવસે માથું દુખશે. வாய் ஆம்பளைங்க நீங்க என்ன செய்தானா முதலாவது நீங்க தான் வீட்டினுடைய தலைவர். Gents, whatever you do, you are the head of the house. બધી ભાઈઓ છે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે આ ઘરનો એક માથું છે. வாய் வீட்டில தலைவன், Head of the house. வாய் நீங்க உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் எடுக்க உங்களுக்கு தெரியலையேண்டா, If you don't know how to take your responsibilities, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தான் வந்து எடுக்க பண்ணும். then the neighbor will take care of that. તમારે જે જિમ્મેદારી હોય તમારે ખબર નથી કેવી રીતે રાખવાની. அப்புறம் யோசிக்க கூடாது மனசியை காண இல்லையான்ட்டு. And then don't ask where your wife is. પછી પૂછતા નહીં કે ક્યાં તમારી પત્ની છે. உண்மைதானே? Right? இல்ல உண்மைதானே? அப்புறம் குற்றப்படுத்த கூடாது. ஆண்டவர் ஒரு விபச்சாரி சிறிய பார்த்து ஒரு நாளும் குற்றப்படுத்த இல்லை. God never looked bad at an adulterous woman. પ્રભુજી બેવિચારની સ્ત્રી હતી એને ખરાબ રીતે જોઈ નહીં. ஓய் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் லேடிஸ்ல ஒரு நாளும் ப்ளேம் பைபிள் ஒரு இடத்துலயுமே போட இல்லை. God never blamed women. એ લોકો પર કઈ દોષ આપ્યો નહીં. அல்லேலூயா. ஆனபடினால ஆண்கள் நீங்கள் வீட்டில் முன்மாதிரியா உள்ளவர்களா இருக்க வேணும். And so men, you have to be
role models. તો ભાઈઓ તમારે એક સારી રીતે બધીને દેખાડવાનું કે શીખવાડવાનું છે. வாசிப்போம். மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம், Matthew chapter 7. 7ஆம் அதிகாரம் 24 25. இன்னைக்கு வீட்டை குறித்து தான் நாங்க பார்க்க போறோம். ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கன்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். ஆமென். கன்மலையில தன்னுடைய வீட்டை என்ன செய்கிறவனாம்? கட்டுறவன். கன்மலையாகிய கிறிஸ்துவில வீட்டை கட்டுகிறவன். One that builds upon the rock, Jesus Christ. அப்ப கன்மலையில யாரு வீடு கட்டுறவன்? புத்தி உள்ளவன். જે પથ્થર ઉપર ઘર બનાવે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. And who builds on that house? The knowledgeable. કોણ એના ઉપર બનાવે છે? જેને બુદ્ધિ હોય એને. ஒரு புத்தியுள்ள ஒரு கணவன் தான் தன்னுடைய வீட்டை என்னத்தில கட்டுவான்? கன்மலையில கட்டுவான். A smart husband builds the house on the rock. એક બુદ્ધિમાન પતિ હોય એ પથ્થર ઉપર ઘર બનાવે છે. ஆனபடினால இந்த வருஷத்துல நீங்க ஆண்கள் தொலைக்காட்சியை பார்க்குற ஆண்களும் சரி, இருக்கிறாக்களும் சரி, கேட்கிறவர்களும் சரி, நீங்க ஒரு புத்தி உள்ள கணவனா நீங்க மாறணும், தலைவனா நீங்க மாறணும். So this year you have to become a smart, knowledgeable husband. તો આ વર્ષમાં તમારે એક બુદ્ધિમાન એક હસબન્ડ બનવાનું છે. லேடிஸ் நீங்க என்ன செய்யணும்? ஜெபிக்க வேணும், இந்த மனுஷனுக்கு புத்தியை கொடுங்க ஆண்டவரே. And ladies, you have to pray to give knowledge to your husband. என்னென்ன வார்த்தைகளை சொல்லி ஜெபிக்க முடியுமோ ஜெபிங்க. Pray whatever you need to use words for. இந்த சோம்பேறிக்கு, for laziness, இந்த முட்டாளுக்கு, stupid. என்னடா பேயன்னு சொன்னா தான் வெளியால போவோம். பேயை பார்த்து தேவதூதன் வெளியால போவாது. ஆவிகளை இனங்கண்டு அறிய வேணும். ஆமென். ஆனபடியால் அவர்கள் இல்லாத நேரத்தில் அவர்களை பற்றி நீங்க சொல்லித்தான் நீங்க பேயை திரட்ட முடியும். You have to chase the demons by saying it out. જે દુષ્ટાત્મા છે એને એની પાછળ દોડીને કાઢવાની હોય. இதுல நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சென்டிமெண்டல் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. There's no need to look at sentimental. ஆமா, இது நாங்க வீட்டை நாங்கள் கட்ட வேணும். We have to build our houses. ஒரு ஜெனரேஷனை கட்ட வேணும். We have to build a generation. கர்த்தர் உங்களை குழந்தைகளை பிள்ளைகளை நம்பி உங்களோட கணக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்திருக்கிறார். God gave you children and responsibility. પેટીને બાંધવાની છે આખી. ஆனபடியால் நீங்கள் ஒரு பக்கம் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவோ காரியங்களை செய்ய, மற்ற சைட்டால உங்களுடைய கணவன்மார் வீட்டை இடிச்சிட்டு போனாங்கண்டா ஒரு நாள் நீங்க தான் கவலைப்பட்டு உட்கார்ந்து அழுவீங்க. And so if you do many hard things on the one side and on the other hand your husband is going down, then you will be suffering one day. ஆனபடினால கன்மலையின் மேல் கட்டுகிற கணவனாக இருக்க வேண்டும். And so you have to be a husband that builds on the rock. તમે એક પતિ હોવા જોઈએ કે તમે પથ્થર ઉપર ઘર બનાવો છો. சர்ச்சுக்கு வரைக்கும் எல்லாம் கோட் சூட் டையோட தான் எல்லாரும் வருவாங்க. Everyone comes with a suit and a tie to church. બધી એક સૂટમાં અને ટાઈમાં આવે છે અહીંયા ચર્ચમાં. இங்க லண்டன்ல நின்று பிச்சை எடுக்கறவன் இங்கிலீஷால தான் பிச்சை எடுக்கிறான். The ones who beg in London, they do it in English. જે લંડનમાં બધી ભિખારી હોય ભીખ માંગતા હોય ઇંગ્લિશમાં કરતા હોય. இதை வச்சு ஆட்களை நீங்கள் இது பண்ணிடக்கூடாது. Don't judge them. પણ એ લોકોને તમારે இந்த அவுட்லுக்கை வச்சு நீங்க ஜட்ஜ்மென்ட் பண்ணிடக்கூடாது. Don't judge them. ન્યાય કરવાનું નહીં. அவுட்லுக்கை வச்சு நீங்க ஜட்ஜ்மென்ட் பண்ணிடக்கூடாது. Don't judge outwardly. જે બહારનું છે એના ઉપર એ લોકોને ન્યાય કરવાનું નહીં. ஆட்களை அறிய வேணும் என்று சொன்னால், if you need to know someone, કોઈને જાણવું હોય તો திடீரென்று ஆத்தியாத வீட்டுக்குள்ள போங்க, அப்ப தெரியும். try to go suddenly to someone's house, then you know. અચાનક એ લોકોની ઘરે જાઓ. ஆண்டவர் அப்படித்தான் சொல்றார், திடீரென்று நான் வருவேன். That's what God says. Suddenly I will come. நான் வர்ற நேரத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன், நாளையும் நேரத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்க மாட்டேன். I will not tell you when I will come. પ્રભુ કે અચાનક આવશે, હું કહે નહીં કે ક્યારે આવું. அந்த டைம்ல யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் கர்த்தர் கொண்டு போவார். At that time whoever is ready, those God will take. ને સમયે જે તૈયાર હશે એને લેવામાં આવશે. ஆனபடியால தான் நாங்க எப்போதுமே ரெடியா இருக்க வேணும். And that's why always we need to be ready. ને એ કારણે આપણે તૈયાર હોવું જોઈએ. எப்பவுமே க்ளீனா இருக்க வேணும். Always clean. સાફ રહેવું જોઈએ આપણે. எப்பொழுதும் துப்புரவாக இருக்க வேணும். Always in order. સારી ઓર્ડરમાં હોવા જોઈએ. ஒரு சிஸ்டர் ஒரு இடத்துல போய் வந்தாங்க, இன்னும் ஒரு வீட்டுல போய் விட்டாங்க அங்க உங்களோட தங்கட்டன்னு சொல்லி. My sister came. ஒரு சிஸ்டர், one sister. A sister came to a house to sleep. એક સ્ત્રી સિસ્ટર આવી ઘરે સુવા.
அவங்க ஒரு இடத்துல போய் ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் போனாங்க. They took rest and they went to લોકો આરામ કરીને ગયા પછી அவங்க அடுத்த நாள் 2 நாளால அழுகுறாங்க. and after 2 days she cries. 2 દિવસ પછી રડે છે. உடம்பெல்லாம் கடி. The body is itchy. કે એનું શરીરને ખંજવારાવે છે. வீட்டுக்குள்ள அந்த வீட்டுல படுத்த இடத்துல ஒரே ப்ராப்ளம், ஒரே போராட்டம், கடி. இதுல ஆள் உயிர் தப்பி போயினாங்க. There is always a problem there when they sleep there. It's itchiness. કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે, કે ખંજવારાવે. அப்ப நான் சொன்ன சிஸ்டர் அந்த வீட்டுல அந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி. And I said, sister, the children are all nice, right? All well. તો હું કેમ કે સિસ્ટર અમારા છોકરાઓ તો બધી સારા છે. அந்த அங்க அவங்களுக்கு அந்த பூச்சி கடி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. But they couldn't do anything about the bugs. પણ એના એ જીવડા માટે કંઈ કરી કાની. பழகிச்சு. They got used to it. એ લોકોને એક એની ટેવ પડી ગઈ. வேதம் சொல்லுறது உலகத்தினால நீங்கள் கரைப்படாதிருங்கள். The word is saying, do not get used to the world. વચન એમ કહે છે કે આ દુનિયા છે એમાં તેવાઈ જાવ માં તમે. உலகத்தினால நாங்கள் கரைப்பற்ற கூடாது. We shouldn't get used to the world. આ દુનિયા છે એમાં તેવાઈ જાવ માં તમે. ஒரு டைம் வரும் உலகத்தை நீங்க கரைப்படுத்துற நாள் வந்துரும். There will be a time where you need to you will spoil the world. You will spoil the world. એક સમય આવશે કે તમે આ દુનિયા છે એને બગાડી લાગશો. அந்த அளவுக்கு நாங்க போயிட கூடாது. And we shouldn't go that far. ને આપણે એટલું દૂર જવાની જરૂર નથી. ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க நாங்க எப்பயுமே தேவனுக்கு உகந்த பாத்திரங்களாக இருக்க வேணும். As God's children we have to be good vessels. પ્રભુના છોકરા છે તો આપણે એક સારી રીતે આપણી વ્યક્તિ ઈ સારી હોવી જોઈએ. ஒரு வீடு க்ளீன் இல்லைன்னா பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு வராது, படிக்கலாது. If a house is not clean, the children won't study. આપણું ઘર સાફ હોય નહીં તો જે છોકરાઓ છે એ લોકો પઢાઈ કરશે નહીં હરખી. அதை மீறி எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு எனக்கும் புரியல. And I don't know how they're studying. ને મને ખબર નથી કે કેવી રીતે લોકો પઢાઈ કરે છે બધી. அது எப்படி அந்த பிள்ளைங்க படிக்குதுகள்? How are the children studying? કેવી રીતે એ લોકો પઢાઈ કરે છે? எப்படி அந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகுதுகள்? How do they go to school? કેવી રીતે સ્કૂલે જાય છે? யோசிச்சு பாருங்க. கிருபையால் நடத்துறார் கர்த்தர். ஆனபடியால் இந்த வருஷம் நீங்க அதாவது உங்களுடைய வீடுகள் உங்களுடைய வீடு ரொம்ப தேவன் உலாவ வேணும். And so this year in the houses God has to move. તો આ વર્ષમાં પ્રભુને આપણે જગ્યા આપવાની છે ચાલવા માટે. தேவன் நடக்கிறது உலாவறது நமக்கு தெரிய வேணும். We have to see God moving. આપણે જોવાના છે પ્રભુ ચાલવે આપણા ઘરમાં. எங்களோட ஏரியா எல்லாம் க்ளீனா இருக்க முடிஞ்ச அளவு நாம ட்ரை பண்ண வேணும். Our areas have to be clean. We have to try the hardest. આપણી બધી જગ્યા છે એને સાફ રાખવાની આપણે પૂરી તરફથી કોશિશ કરવાની છે. கவனமா மெசேஜை கேளுங்க. ஆமென். Listen carefully. ધ્યાનથી સાંભળો તમે. இல்லையோ because if not நீங்க broken. You are તમે broken. કરશો નહીં તો તમે તૂટેલા રહેશો. you are a sick person. તમે એક માંદા રહેશો. நீங்க ஏதோ உங்கள ஒரு brokenness ஒரு உடைவு இருக்குது உங்க வாழ்க்கையில. There will be a brokenness in your heart, in your lives. તમારા જીવનમાં બધી તૂટેલું રહેશે. ஒரு உடைவு இருக்கிறது. A broken. ஒரு பிசாசுடைய கிரியை உங்களுக்குள்ள வேலை செய்ய தொடங்குது. Devil will start to work. જે શૈતાન છે એ કામ કરવા માંડશે તમારા જીવનમાં. ஆனபடியால் தான் நம்முடைய வீடுகள் கன்மலையின் மேல் கட்டப்பட வேண்டும். And that is why our houses have to be built on rocks. એ માટે આપણું ઘર છે એ પથ્થર ઉપર બનાવવું. ஆண்களோ பெண்களோ நீ சகோதரரோ சகோதரியோ ஆக்டிவா இருங்க. Men or women, brother or sister, be active. ભાઈ બેન તમે બધી એક્ટિવ રહો. நீங்க நான் அடிக்கடி சொன்ன வீட்டிலேயே நீங்க அநேகர் இன்றைக்கு எங்க போறீங்க? ஜிம்முக்கு போறீங்க. Many see you go to gyms. કેટલાક જણાને હું જોઉં કે તમે કસરત કરવા જાવ જીમમાં. ஜிம் நல்லது. யாருக்கு நல்லது? Gyms are good for who? જીમ સારા છે પણ કોના માટે? அது உண்மையான ஒரு ஆக்டிவ் பர்சனுக்கு ஜிம் நல்லது. For someone who is active. જે એક્ટિવ હોય એના માટે. கண்ட்ரோல் இல்லாத ஆட்களுக்கு ஜிம் ஒரு நாளும் அது பிரயோஜனத்தை கொண்டு வராது. Someone without control, the gym won't do any good. 4 மடங்கு இடம் கொண்டு பெருகிடுவீங்க. જેને કંઈ કંટ્રોલ નહીં એ એના માટે કંઈ સારું નથી. You will become 4 times bigger. வலதுபுறம் இடதுபுறம் இடம் கொண்டு பெருகிடுவீங்க. You will grow left to the left and right. வீட்டிலேயே நல்ல ஜாக்கிங் போட்டு நல்ல டென்னிஸ் ஷூ போட்டு நல்லா வேக் பண்ணு, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. அல்லது டிசிப்ளினான ஆக்கலன்னா பரவாயில்ல ஜிம்முக்கு போகலாம். Work hard at home, put a jogging on, work hard at home. If you're very disciplined, then you can go to the gym. வீடெல்லாம் நல்லா வச்சிருக்கிறீங்க. If your house is nice. முக்கியமா ஆண்கள், லேடிஸை பற்றி சொல்லல. તમે સારું ઘર રાખો ને તમે શિસ્તી રહો. Especially the gents. வீட்டில் ஆண்கள் வீட்டில் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. Gents won't work at home. ஆனா ஜிம்முக்கு போய் பெரிய எக்சர்சைஸ் பண்றாங்க. But they go and work at the gym. யாரை பார்க்க போறாங்களோ தெரியாது.
don't know who they're going to watch there. ભાઈ છે એ લોકો ઘરે કામ કરે નહીં પણ જીમ જઈને કરે இல்ல બધા. லேடிஸ் நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை உள்ளவளா இருங்க. The ladies have to be careful. તો બધી બાઈઓને ध्यान રાખવું પડે. அவன் வீட்டுல வேலை செய்யாத ஒரு ஆள் அவர் ஜிம்முக்கு போறதால ஒரு பிரயோஜனமே இல்ல. Who doesn't work at home, there's no need to go to the gym. જે ઘરે કામ કરતો નથી એને જીમ જવાની કંઈ જરૂર નથી. Hallelujah. You have to be careful. આપણે ध्यान રાખવું પડે. கவனமா இருக்கணும். Why? શું કામ? Hallelujah. ஆனபடினால கண்மலையாய கர்த்தர் வீட்டுல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் உள்ளவராய் இருந்தார். And so God was responsible at home. கடைசி நேரத்திலும் அவர் சொல்றார் இதோ உன் தாய். પ્રભુની એક જિમ્મેદારી છે ઘરે આપણી. At the end he says, this your mother. இதோ உன்னுடைய மகன். This is your son. છેલ્લે બોલે કે આ તમારી માં છે, આ તમારો દીકરો છે. அவருக்கு வீட்டுல நடக்கிற பிரச்சனை அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். He knows very well the problem at home. એ લોકોને સારી રીતે ખબર છે કે ઘરે શું પ્રોબ્લેમ છે. வீட்டுல என்ன இல்ல, வீட்டுல என்ன இருக்குது அன்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்தையும் தன்னை வீட்டை கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணினவர். What's at home, what's not at home, he managed his house well. જે ઘરે છે જે ઘરે નથી એ લોકો સારી રીતે મેનેજ કરે છે બધી. ஆனபடியால் இன்றைக்கு அநேக வாலிப பிள்ளைங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு அதாவது நல்ல குட் லீடர்ஸா வர வேணும். And so the youth, you have to become leaders. જે જવાન છે તમારે એક લીડર જેવું બનવાનું છે. ஆமென். அடுத்த வசனம் யோசுவா 24:15 இருக்கா எடுங்க. In Joshua 24:15. கர்த்தரை சேவிக்கிறது கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ, நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ, நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்றான். ஆமென். அதாவது ஒவ்வொரு கிரிகைக்கும் ஒவ்வொரு ஆவி அல்லது ஒவ்வொரு ஒரு பின்னால ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. For every action there is a background. જેટલી એક્શન તમે કરો એનો એક પાછળ કંઈક વસ્તુ થતો હોય. ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குது. A spirit. આત્મા દ્વારા થતો હોય. லேசினஸ்க்கு ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கு. There is a spirit for laziness. એક આળસુની એક આત્મા છે. சில பேருக்கு வேலை முடிஞ்சா அப்படியே வந்து பெட்ல விழுந்துறோம். Some people when they done with work they need to fall on the bed. અમુક લોકો કામ પૂરું કરે ત્યારે એ લોકોને રોટી જાય ખાટલામાં. அதில் அப்படியே போகிறதுக்கு படத்துக்கு இப்படி எழும்பி இப்போ அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னே எழும்பி ஓடுறது. And then they will sleep and in the morning 10 minutes before they leave they will get up and run. இது புள்ள ને સવાર એ લોકો સુઈ રહે આખી રાત પછી સવારના પાછા ઉઠે 10 મિનિટ પહેલા કામ જાવ પહેલા ને પછી તગરે પાછા. இது பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை. பிள்ளைங்கள் பெற்றோர் வந்து பார்க்கிறதுகள். You don't have to teach your children, they will watch the parents. તમારે તમારા છોકરાઓને શીખવાડવું પડે નહીં પણ એ છોકરાઓ તમારી ઉપર જોઈને કરશે બધી. அது அந்த DNA ல இருக்குது. It's in the DNA. એ એક DNA ની અંદર છે. வசனம் சொல்லுது பெற்றோர் புளிச்ச திராட்சை பழங்களை சாப்பிட்டாங்களாம், பிள்ளைங்களுக்கு பல்லு கூசிச்சுதான். The word says that they ate bad grapes and the children had toothaches. વચન એમ કહે છે કે એ લોકોએ ખરાબ દ્રાક્ષ ખાધીને એ લોકોને દાંત દુખવા માંડ્યા. பிள்ளைங்க நம்முடைய ஒரு ப்ராடக்ட். Children are a product. છોકરાઓ છે એક પ્રોડક્ટ જેવા છે. அப்புறம் நீங்கள் பிள்ளைங்களை தடியெடுத்து அங்கே அதை டோர்ச்சர் பண்ணுறதுல எந்த விதமான ஒரு அது வந்து ஒன்றுமே இல்லை. And then there is no point using a stick to torture the children. ને લાકડીથી એ લોકોને આમ ખાલી શું કહેવાય તકલીફ એ લોકોને આપવાની કંઈ જરૂર નથી. ஆனபடியால் நாங்கள் கரெக்டாக காரியங்களை நாம் செய்ய கற்றுக்கொண்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிள்ளைங்க அந்த காரியத்தை செய்யுங்கள். And so if we learn to do things correctly, the children will automatically learn that. તો આપણે સારી રીતે કરેક્ટલી બધી વસ્તુ કરીએ તો એ છોકરાઓ છે એ લોકો ઓટોમેટિકલી બધી શીખી જાય. ஆனபடியால் இந்த வருஷம் தேவன் உங்களுடைய வீடுகளில் குடும்பங்களில் எல்லா ஏரியாவிலும் அவர் உலாவ வேண்டும். And so this year in all the areas in your houses God has to move. તો આ વર્ષ તમારા ઘરમાં બધી જગ્યા છે પ્રભુને ના ચાલવાનું છે. கணவன்மாருக்கு
நீங்க என்ன செய்யணும், நீங்க செல்லம் கொடுக்கறத விட்டுட்டு டிசிப்ளின் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்க. So don't give spoil your husbands, teach them discipline. તો તમારા હસબન્ડ પતિને બગાડોમાં પણ એ લોકોને શિસ્ત બનાવો. டைம் டேபிள் எழுதி போடுங்க வீட்டுல. Put a timetable at home. ટાઈમ ટેબલ એક રાખો ઘરે. எல்லாம் வச்சு பழக்குங்க. Teach them with alarms. અલાર્મથી શીખાડો. தாய் பழக்க இல்லையாட்டிக்கு தாரம் பழக்கத்தான் வேணும். If the mother doesn't teach it, then wife has to teach. ஆமா, யாரோ ஒரு ஆள் எப்படியோ ஒரு நாளைக்கு டீச் பண்ணத்தான் வேணும். Someone has to teach. એક માતા શીખાડશે નહીં તો પત્ની શીખાડશે, કોકને કોક તો શીખાડશે. ஏன்னா வசனம் என்ன சொல்லுது, Because the word is saying நீங்க யார வேணும்னா சேவிங்க. you can serve whoever you want. லேசினஸ் சேவிக்க போறீங்களா? વચન એમ કહે છે કે તમે કોઈને જેને સર્વ કરી કો કોઈને પણ. Do you want to serve laziness? તમારે આળસુની આત્માને સર્વ કરવું છે. டிஸார்டரை சேவிக்க போறீங்களா? You want to serve disorder? જ્યાં ઓર્ડર હોય ની ના ઓલું કરવું છે. குப்பைகள் இருக்க போறீங்களா? You want to be in the garbage? કચરા પેટીમાં રહેવું છે તમારે. ஆனா நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன். But I'm not like that. પણ હું એવો નથી. நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன். I am not like that. நான் தேவனை நான் ஆராதிக்கிறவனா மாறணும். I want to serve the Lord. મને પ્રભુને સર્વ કરવું છે. எது உண்மையிலே நரகம் தெரியுமா? You know what hell is? તમારે ખબર છે નરક શું છે? எல்லாம் இருந்தும் அதை அனுமதிக்காதவர்களுக்கு அங்கதான் நரகமே இருக்கு. If you have everything but you're not experiencing, that's hell. તમારે બધી છે પણ તમારે એમાં એક ભાગલો આમ મળતો નથી. எல்லாம் இருக்கும், நீ கண்களால மாத்திரம் பாப்ப, ஆனா நீ ஒன்றும் அதை எடுத்து நீ என்ன செய்ய மாட்ட, அனுபவிக்க மாட்ட. You will have everything, you will see it with your eyes, but you won't experience nothing. તમારે બધી હશે, તમારે દેખાશે પણ તમારે અડવા મળશે નહીં. நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேணும். We have to be careful about that. તો એનું ધ્યાન રાખવું પડશે. இது உங்களுக்கு மென்டலை பாதிக்கும். This will affect your mental ஏற்கனவே health. பாதிச்சபடியா தான் இப்படி இருக்குது, குப்பையும் கூலமா இருக்குது. It has already affected. આ તમારા મગજને અસર કરશે. You need deliverance. તમારે ચંગાઈ જોઈએ છે, விடுதலை தேவை. છુટકારો જોઈએ છે. போய் காலையில் எழும்பி ஆமேன், கணவன் மனைவி காலையில் எழும்பி எல்லாம் வச்சு நீங்கள் முழங்காலில் இருந்து நல்லா ஜெபிச்சு நீங்கள் ஆக்டிவாக முதலாவது இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Husband and wives wake up early in the morning and learn to pray and learn to be active in. હસબન્ડ ને વાઈફને વહેલું ઉઠીને પ્રાર્થના કરવાની ને એક્ટિવ રહેવાનું. கர்த்தர் அப்படி எங்களை மாற்ற போறார். ஆமென் சொல்லுங்க எல்லாரும். God is going to change us. Say પ્રભુ આપણે amen. સારું બદલાવશે. பரிசுத்தமானவர்கள் நான் கிளீனா இருக்கவர்கள் இன்னும் கிளீனா பெட்டர் லைஃப்க்கு வர வேணும். The ones who are holy and clean have to become even more holy and cleaner. જે પવિત્ર અને સાફ છે એ લોકોને વધારે પવિત્ર અને સાફ બનવાનું છે. கற்றுக் கொடுங்க. Teach. શીખાડો. உங்களோட பிள்ளைங்களை கற்றுக் கொடுங்க. Teach your children. ஆபிரகாம் தன்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கும் தன்னுடைய சந்ததிக்கு ஜெனரேஷனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாராம். Abraham taught his children and his generation. અબ્રાહમ એના છોકરાઓને શીખાડ્યું ને એની પેઢીને શીખાડ્યું. சில பேர் அம்மாமார் பாய்ஸுக்கு கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க. Some mothers don't teach their boys. કોક માતા એના છોકરાઓને પણ શીખાડતા નથી. હાય શું કામ? பாய்ஸுக்கு ஒன்றுமே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. They wouldn't teach their boys. છોકરાઓને શીખાડે નહીં. பாய்ஸ் என்ன செய்தானா அவங்களே சொக்ஸ் எல்லாம் பறக்குவாங்க. Whatever the boys do, they will take the socks. என்ன வேணும்னாலும் செய்வாங்க. They will say whatever you do. அது அவங்கள பில்ட் பண்றதுல அது ஸ்பாயில் பண்றது. It's spoiling them. જે કરશે એ લોકો કરશે ને એ લોકોને કામ બગાડી નાખે છે. ஒரு நாள் வரும் அவங்களுக்கு உலகம் எதெண்டே தெரியாது. And one day they wouldn't know what the world is. એક દિવસ એ લોકોને ખબર પડશે ને કે દુનિયા શું છે. ignorance. Ignorance. சொல்லாக்க என்னன்னு தெரியாதா? அது ஆமா, அது அறியாம. Without knowing. My people are perish lack of knowledge. એ લોકોને કંઈ ભાન પડે નહીં ને નાશ થાય છે એ લોકોને ભાન વગરનું. அறிவில்லாமல் ஜனங்கள் சங்கரமாறாங்க. People perish with lack of. ஜெபம் இல்லாம என்றில்ல. Not without prayer. உபவாசம் இல்லாமல் என்றில்ல. Not without fasting. એ લોકો નાશ પામે છે, એ લોકો પ્રાર્થના કરતા નથી. lack of knowledge. Like ને બુદ્ધિ. பைபிள் ஆண்டவர் தான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்றார். அறிவில்லாம. બુદ્ધિમાન બનતા નથી. ஆமென். ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க ரெண்டு பேரும். ஆமென். உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைச்சிருவாங்க. நல்ல பாஸ்டர் வடிவ டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுங்க. ஆமென். Translate well. ஆமென். சரி, அடுத்தது எஸ்ஐயா தீர்க்கதரிசியுடைய புத்தகம் In Isaiah 32:18 வாசிங்க. இங்கிலீஷ்ல இருந்தா பரவாயில்லை, இதை நான் வாசிங்க. என் ஜனம் சமாதான
சமாதான தாபரங்களிலும், சமாதான வீடுகளில், சமாதானமான இருக்கிற ஒரு வீடு. வாசிங்கம்மா. நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய். பாருங்க என்ன கண்டிஷனை கத்தர் போடுறார். என் ஜனம், வாசிங்க, என் ஜனம் சமாதானம். வீடு வந்து எப்படி இருக்க வேணும்? சமாதானமா இருக்க வேணும். The houses have to be peaceful. घरोचे बधी शांती हो जाए, शांति में. நிலையான வாசஸ்தலம். வீட்டுக்குள்ள போய் எங்க படுக்கணும் தெரியாது, தூக்கணும் தெரியாது. மேல சாக்கு இருக்குது, மேல உடுப்பு இருக்கும். ஆமே. நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும். ரிலாக்ஸா இருக்க வேணும். இடங்களிலும் குடியிருக்கும். ஆனாலும் காடு அழிய கல்மழை பெய்யும். இல்ல பரவாயில்ல, அது போதும். அந்த 18 மாத்திரமா. மை பீப்புள் வில் அபைட். வாசிங்க இருக்கா இங்கிலீஷ்ல. My people will live in peaceful dwelling places. My people என்னவா? My people will live peaceful dwelling places. Peaceful dwelling place. Peaceful. உட ரூமுக்கு போனா, பெட்ரூம்ல போனா அது ஒரு பீஸா இருக்க வேணும். ஆமென். அங்க பெட்ரூமை பார்த்தாலே டென்ஷன் வரக்கூடாது. ஜெயில் மாதிரி இருக்க வேணும். ஆமென். வாடகை கொடுத்து ஜெயில் இருக்கிறாங்க. வீட்டுக்கு வாடகை கட்டி எங்க இருக்கிறாங்க? ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க. ஆமென். சரியா? சின்ன வீட்டில் இருக்கிற இடத்துல உண்மையா இருந்தா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். If we are honest in a small house, God will bless us. આપણે સચ્ચાઈથી રહેશું નાના ઘરમાં તો પ્રભુ આપણે આશીર્વાદ આપશે. ஒரு நாள் டோன்ட் ப்ளேம். இது எனக்கு சின்ன வீடு, வசதி இல்லை. வசதி மண்டேக்குள்ள தான் இருக்கு, மென்டல்லாம் இருக்குது. Don't ever complain that it's a small house, you don't have. કોઈ દિવસ એવું કમ્પ્લેન કરવામાં કે ઘર નાનું છે. ஆமென். வசனம் ஒரு நாளும் அது பொய் சொல்லாது. The word never lies. વચન છે કોઈ દિવસ ખોટું બોલતું નથી. சிஸ்டர் எல்லாம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு குட்டி வீடுகளில் தான் நாங்கள் இருந்தாங்க. With sister, in the beginning we lived in small houses. સિસ્ટર સાથે પેલા અમે નાના ઘરમાં રહેતા હતા. அப்ப அந்த வீட்டில் இருக்கேக்கலே கிளீனா வச்சிருப்பாங்க. But they will keep it clean, the અમે house. ચોખ્ખું રાખતા હતા. சின்ன பிள்ளைங்க 3 பேர் டக்குன்னு பிறந்தவங்க. ஆனபடியால் சரியான வீடு கிளீன். With little children we had 3 of them, but the house was clean. નાના બાળકો તો 3 જણા હતા ને તોય પણ ઘર સાફ હતું. நல்ல நீட்டா இருக்கும். would be neat. બહુ સાફ હતું. நாங்களும் அவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்ப்பா தான் இருந்தது. And we were a good help to them. અમે એક સારી રીતે એ લોકોને મદદ કરી. ஹalleluya. ஆனபடியால் யூ ஹேவ் டு உங்களை பிள்ளைகளுக்கு உங்களை எஜுகேட் பண்றது மாத்திரமில்லை, உங்களை கணவனுக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுக்க வேணும். And so you shouldn't only educate your children, you have to teach your husbands as well. તો તમે ખાલી તમારા છોકરાઓને ખાલી શીખવવામાં પણ તમારા પતિને પણ. 5 நல்ல குட்டி ஆடுகளை வச்சு ஒரு சிங்கத்தை வச்சு வளர்க்க முடியுமாண்டா? Can you have 5 sheep and a lion and raise them up at the same time? તમારે 5 ઘેટા ને એક સિંહ ભેગા તમે એ લોકોને રાખી શકો? ஆமென். சிங்கம் பண்ண தெரிஞ்சு அதை கூட்டுக்குள்ள வைங்க, வீட்டுக்குள்ள வைக்காதீங்க. If you know it's a lion, put it in a cage, not at home. તમારે ખબર હોય કે સિંહ છે તો એને પાંજરામાં રાખવાનો હોય. அதை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அப்புறம் உள்ள கொண்டு வாங்க. Train it and then bring it home. એને શીખાડો સારી રીતે પછી ઘરે લાવો. ஒண்டா வச்சு வளர்க்க முடியாது. You can't raise it at once. તમે એને આમાં તમે એને ஆனா ஆவிகளை பகுத்தறிகிற அந்த அறிவு நமக்கு இருக்க வேணும். But we need to have the knowledge in the spirit. என்ன ஆவி இருக்கு? Which spirit is behind it? ஆனபடியே நீங்க பயந்து போகாதீங்க, உங்களுக்கு பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க. So don't be afraid, be strong. திபராக்களே எழுந்து நில்லுங்க, பயப்படக்கூடாது. ஆமென். ஆமென். எல்லா முழங்காலும் என்ன செய்வோம்? முடங்கும். ஆனபடியே நீங்க ட்ரெயின் பண்ண கற்றுக்கொள்ள வேணும். ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாஸ்டர் பண்ண பெரிய ஆக்களை பெற வேணும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். அப்ப வீடு எப்படி இருக்க வேணுமா? So how has the house have to be? કેવી રીતે ઘર રહેવું? வாசிங்க தமிழ்ல இருக்கா? பீஸ்ஃபுல். என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களிலும் சமாதானமா. அப்பதான் அந்த ஒரு நல்ல சொற்பனத்தில் கர்த்தர் பேசுவார். அப்பதான் கர்த்தருடைய பைபிள் வாசிக்கிற பைபிள் விளங்கும் எங்களுக்கு. சமாதானமா இருக்கணும் வீடு. கிளீனா. அதுக்கு முதல் தேவை நல்ல நீட்னஸ் தேவை.
For peace, it needs to be neat as well. શાંતિ માટે એક સાફ રહેવું જોઈએ. சமாதான தாபரங்களிலும் நிலையான வாசஸ்தலங்களிலும் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும். ஆமென். அப்போ நம்முடைய குடியிருப்பு பிரான்ஸில் எங்கள் சர்ச்சில் சொன்னால் ஒவ்வொரு வருடமும் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பெயிண்ட் அடித்து எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே வர செய்வாங்க அதே மாதிரி ஆக்கள் எல்லாம். In France, we would tell them to keep their house nice. They would paint it and keep it very well. ફ્રાન્સમાં કહેતા હોય કે તમારું ઘર સારું રાખો, એ લોકો રંગે અને આમ સારી રીતે સાફ રાખે. ஆமாம், அப்படி கண்ண பேர் செய்வாங்க. Many would do that. நாங்கள் உலகத்தில் இருக்கைகள் நாங்கள் இப்படி வருஷ பிறப்புக்கு நாங்கள் செய்யறாங்க. We do that for the new year. એ કરીએ નવા વર્ષમાં આપણે. ஆமென். ஜூதர்கள் வருஷம் அவங்க செய்வாங்க. க்ளீன் பண்ணி எங்கெல்லாம் ஈஸ்ட் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் தேடி பழைய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வீசி போட்டு புதுசாக ரினோவேட் பண்ணுவாங்க. The Jews would do that every year. યહૂદીઓ તો એ લોકો દર વર્ષે એમ કરતા હતા. ஆமென். நாம நினைக்கிறோம் வெள்ளைக்காரன் ஃபேஷனை மாத்திரம் இல்லை, அவன் வந்து பழத்தை தூக்கி போடுறான். We think that the white people are looking at fashion, but they are throwing away the old stuff. આપણે એમ જોઈએ કે આ ગોળિયા એ લોકો બધી ફેશન જોતા ને એ લોકો બધી જે લોકોને બધી જૂનું વસ્તુ એ લોકો ફેંકતા હોય. சில வேளையில் நம்ம தூக்கி எறியறதுக்கு பயப்படக்கூடாது. And sometimes we shouldn't be afraid to throw away. இந்திலே ஒரு பண்டிகை இருக்கு. என்ன பண்டிகை? போலி பண்டிகை. என்ன? ஆமென். பழசுகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு கொளுத்தி விட்டுருவாங்க. There is a feast for that in Hindu, to throw away the old stuff, and they even burn it. એક સમય આવે છે કે હિન્દુ પણ એ બધી ભેગું કરીને ફેંકી દેશ. ஆனா பாவம், બારી પણ દેશ. கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, பழத்தை தூக்கிட்டே போறாங்க. But the Christians, they don't have anything. They will keep the old stuff. બધી રાખે એ લોકો. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், பழையன யாவும் எல்லாம் என்ன செய்தாம்? ஒளிஞ்சது, முடிஞ்சது, போயிட்டது. But God is saying the old is gone. પ્રભુ કહે છે કે જૂનું છે એ હાલું ગયું છે. ஆமென். அதாவது தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குகிறது. So what God gave us as a blessing is to make everything new. તો જે પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યો છે એ છે કે આપણે બધી பாழான ஸ்தலங்களை கட்டி புதிதாக்குற ஒரு பிளெஸிங்கை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். To make things that are gone, he makes it new. જે વસ્તુ હાલું ગયું છે પછી નવું બનાવવામાં આવે છે. அடுத்தது உபாகமம் 6:6-7. Deuteronomy 6ல இருந்து கண்டினியூஸா வாசிங்க. 6 and 7. இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவது. நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும். வீட்டில் என்ன செய்திருக்கிற போது? உட்கார்ந்திருக்கிற போது. எத்தனை கணவன்மார் தலைவர்மார் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க? How many of you are sitting down? કેટલા જણા તમે બેઠા? பெட்டில தூங்கிக்கொண்டே இருக்கிற கணவன்மார். The husbands who lie down on the bed all the time. પતિ લોકોના ખરલામાં લોટા રહી. வெள்ளைக்காரங்க சோஃபா வச்சு ஒரு ஹால் வச்ச சிட்டிங் ஹால் வச்சிருக்காங்க. The white people, they will have a sitting hall. ગોળિયા છે એ લોકોને એક સિટિંગ હોલ હોય. என்ன உட்கார்ந்து இருக்கிற போது to sit down. ના બેઠવા માટે રાખ્યો હોય. நமக்கு எல்லாமே சில பேருக்கு எல்லாமே பெட்டில தான் இருக்கும். For some people everything is on the bed. અમુક લોકોને ખાલી ખાટલો જ હોય. எல்லாமே பெட்டில தான். Everything on the bed. બધી ખાટલામાં જ કરે. ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுது? But the word is saying, உட்கார்ந்து, எல்லாரும் சொல்லுங்க, உட்கார்ந்து இருக்கிற போது. When you sit down, everyone say it. உட்கார்ந்து இருக்கிற போது. வீட்டில் உட்கார்ந்து இருந்து பேச வேணும். we have to talk to the children. வைஃபோட கதைக்க வேணும், பிள்ளைங்களோட கதைக்க வேணும். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கதைச்சு, இது நல்லது. You have to sit down and speak to your wife, speak to your children. That's a good thing. બધીને સાથે બેઠીને વાત કરવાની હોય. ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that? કેટલા જણા વિશ્વાસ કરે છે? உட்கார்ந்து என்ன செய்யணும்? Sit and வைஃபோட கதைக்க வேணும், talk பேச வேணும் to your wife. இது சில என்ன செய்யறது? எல்லாம் லைட் ஜாக்கோப் மாதிரி லைட் என்ன போட்டு இந்த மனசி என்ன தெரியாது. Like Jacob, they will turn the light off and wouldn't know which wife. வெளியே எழுப்பி பார்த்தா அது என்ன மனசியை மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க. They in the morning they say it's the wrong wife. பாருங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு அறியாம உட்கார்ந்து 4 வார்த்தை பேசி இருந்தாலே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு யாரு மனசி என்று. If he would have sat down and talked a bit, he would have known. જેકબ ને જેવી રીતે થયું, એ લોકો હેરકો બેઠીને કર્યા તેને ખબર હતી કે હું થાતું તે રહે. இதுகளுக்காக தான் ஆண்டவர் சொன்னா நீ உட்கார்ந்து பேசு. That's why God is saying sit down and talk. એટલે પ્રભુ કહે છે કે તમે બેઠીને વાત કરો. al வாசிங்கம்மா.
நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் என்ன செய்ய வேணுமாம்? நடக்கிற போது. நீ வேலைக்கு போறத பற்றி சொல்ல இல்ல, நடக்க வேணும். உன் பிள்ளைகளோட நீ நடக்க வேணும். You have to walk with your children. તમારા છોકરાઓ સાથે ચાલવાનું. ஆனா எல்லாரும் பெருசா என்ன walk with God ன்னு சொல்றது. But many say like walk with God. પણ ઘણા લોકો કહે કે પ્રભુ સાથે ચાલો. மனுஷனோட முதல்ல நீங்க நடந்து கற்றுக்கொள்ளுங்க. Learn to walk with men first. પહેલા મનુષ્ય સાથે ચાલવાનું શીખો. மனுஷியோட நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. Learn to walk with your wife. તમારી પત્ની સાથે ચાલવા શીખો. நான் வைஃப் சில வழியில கஷ்டப்பட்டு தோள்ல கை போட்டு தான் நடக்கிறது. Sometimes I struggle and put my arms around her shoulder and walk. કોક ફેરે હું મારો બથવાડીને હું ચાલુ. ઘણા பேருக்கு அப்படி கஷ்டம் இல்ல. Not many have a hard time doing that. અમુક લોકોને એ આસાનથી કરે પણ મારે જાક મુશ્કેલ પડે છે. முதல் நீங்க மனுஷரோட பிள்ளைகளோட ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சிருக்கிறார்கள். விசேஷமாக ஒரு தகப்பன் என்ன செய்யணும்? தாயின் தாப்பனும் பிள்ளைகளோட நடக்க வேணும். Those who have children, a husband and a wife, they have to walk with their children every day. જેને છોકરાઓ છે બાળકો છે એ લોકોના છોકરાઓ સાથે ચાલવાનું છે. பேச வேணும். And talk. ને વાત કરવાની છે. எங்கேயும் ஒரு கல்யாண வீட்டுல சர்ச்சில் அங்கதான் ஓடி போய் பிள்ளைகளை தூக்குறது. Only at weddings or in the church, that's when they pick up their children. ખાલી લગન ને ચર્ચમાં એ લોકોના ના ઉપાડે. அது முக்காவாசியும் கள்ளர். And half of them are thieves. வீட்டுல கவனிக்க மாட்டாங்க. They wouldn't look at them at home. એ લોકો ઘરે એવી રીતે જોઈ નહીં. ஆமென். அது கேர்ஃபுல்லா இருங்க. So be careful about that. சில வேளையில நீங்கள் முட்டாளா இருந்தா மற்றவங்க உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் முட்டாளான்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. If you are stupid, don't think everyone else is stupid as well. તમે એક મૂક જેવા હોય તો તમે વિચારોમાં કે બધી મૂક. தன்னுடைய குடும்பத்தை நன்றாய் விசாரித்து செய்ய வேணும் காரியங்களை. You have to know your family well and do things. તમારા પરિવારને હરખી રીતે જાણવાનું ને કરવાનું. ஏதோ ஷோ பண்ண கர்த்தர் எங்களை அழைக்க இல்ல. God didn't call us to show. પ્રભુએ ખાલી આપણે દેખાડવા કઈ வாழ எங்களை அழைச்சிருக்கிறார். He called us to live. આપણે બોલાવ્યા જીવવા માટે. அப்ப என்ன செய்வா? நீ உட்கார்ந்து இருக்கிற போது, And so when you sit, તો જ્યારે તમે બેઠો, அவ குடும்பத்துல முதலாவது நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க உன்னுடைய பிள்ளைகள் உன்னை பந்தி என்ன செய்யுமா? கன்றுகளை போல உன்னை பந்தியை சுற்றிலும் இருப்பினும். your children will sit around you on the table. છોકરાઓ તમારી સાથે ટેબલ આસપાસ બેઠશે. சில பேர் வீட்டுல கணவனுக்கு பெட்ல கொண்டு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. And some will give the food to the bed. அது ஹாஸ்பிடல்ல கொடுங்க. Do that at the hospital. வீட்டுல உட்கார்ந்து சந்தோஷமா கதைச்சு பேசி சாப்பிடுங்க. At home, sit down and eat. ஒரு டயர்ட், ஒரு ஃபேட்டிக், அது ஓகே. તમે ઘરે આરામથી બેઠીને ખાઓ. If you're tired, that's okay. வீட்டை ஹாஸ்பிடலா மாத்த கூடாது. But don't make a house a hospital. પણ તમારું ઘર છે એક હોસ્પિટલ બનાવવામાં. கர்த்தர் நம்ம வீட்டை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். God has blessed our house. પ્રભુએ આપણા ઘરને આશીર્વાદ આપ્યો છે. ஆமென். ஆமென். அது வீட்டுல நாங்க ஏற்கனவே நாங்க பார்த்தோம், சமாதானம் இருக்குது, சந்தோஷம் இருக்குது, மகிழ்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். We already seen that there is peace, there is joy in the house. આપણે જોયેલું છે કે ઘરની અંદર એક શાંતિ છે. வாசிங்க சீக்கிரம் முடிச்சிடும். வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்துக் கொள்ளுகிற போதும் என்ன செய்ய வேணுமா? படுத்துக் கொள்ளுகிற போது. பாருங்க, அதுக்கு டைமை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். பிரம்பா To sleep, there is a time for that as well. સુવા માટે એક સમય આવે. நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற போது, when you sit, બેઠવાનું ત્યારે, நடக்கிற போது, walk, ચાલવાનો, படுத்துக் கொள்ளுற போது, sleep, ને સુવાનો. அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசம் இருக்குது. So there is a difference. તે બધી અલગ વસ્તુ છે. ஆமென். எழுந்திருக்கிற போதும், படுத்து கிடக்கிற போது, அப்புறம் என்னவாம்? எழுந்திருக்கிற போது. பாருங்க, அதுக்கும் ஒரு டைம் கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். When you lie down and when you walk, there is a time for that as well. ચમચારે લોટો ને ચાલો ને એ બધી એનો અલગ સમય આવે છે. நீ படுத்துக்கண்டே கிடக்கிற போது மட்டும் சொல்லிருக்கார் ஆண்டவர் கர்த்தர். Does God say while you lie down? படுத்துக்கண்டே கிடக்கிற போது, while you lie down. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். போதும் என்னவாம்? எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி, கர்த்தரை குறித்து பேசி, அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக் கொள்வாயாக. ஆமென். இதுக்கு அடையாளமா என்ன செய்யணும்? கட்ட சொல்லி இருக்கிறார். God is saying to build it. என்னப்பா? thank you my dear. சார், என்ன செய்யலாம்? அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக் கொள்வாயாக. அடையாளமா என்ன செய்யணும்? கட்டிக் கொள்வாயாக.
ஆமென். அப்ப என்னத்தை கட்டிக்கொள்ளணும்? எங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு பேச டைம் தந்திருக்கிறார், நடக்க கர்த்தர் டைம் தந்திருக்கிறார், உறங்க கர்த்தர் டைம் தந்திருக்காருன்னு சொல்லி அதை ஞாபகப்படுத்தி அவரை குறித்து பேசிக்கொண்டே இருக்க வேணும். God has given us a time to walk, to sit, to sleep, and we have to remember that and talk about it. પ્રભુએ આપણે એક સમય આપેલો છે કે ચાલવાનું, લોટવાનું, સુવાનું બધી એના માટે சரி, સમય છે. சீக்கிரமா வாசிங்கம்மா. நீதிமொழிகளுடைய புஸ்தகம் 3:33 இருக்க வாசிங்க. Proverbs 3:33. கவனம் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த மெசேஜை திருப்பியும் எல்லாரும் கேட்க வேணும். Everyone needs to listen to this message again. બધાને મેસેજ પાછો સાંભળવાનો છે. துன்மார்க்கனுடைய வீட்டில் துன்மார்க்கனுடைய வீட்டில் கர்த்தரின் சாபம் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய என்ன இருக்குதான்? கேர்ஸ் இருக்குதான். The Lord's curse is on the house of the wicked. જે ઘર દૃશ્ય એમાં પ્રભુ શ્રાપ આપે છે. ஒருவேளை இல்ல வாசிங்கம்மா. துன்மார்க்கருடைய வீட்டில் கர்த்தரின் சாபம் இருக்கிறது, நீதிமான்களுடைய வாசஸ்தலத்தையோ அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். நீதிமான் திருப்பி இருக்க வாசிங்க. கர்த்தருடைய the Lord curse is on the துன்மார்க்கருடைய வீட்டில் கர்த்தரின் சாபம் இருக்கிறது, நீதிமான்களுடைய வாசஸ்தலத்தையோ அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, curse என்னது? curse சாபம் துன்மார்க்கனுடைய வீட்டுக்குள்ள இருக்குமா? The curse is on the house of the wicked. பாவம் இல்ல, கவனிச்சுக்கொள்ள வேண்டும். Not sin. அது sin இல்ல, curse. It's curse. ஒரு வேளையில நீங்க நல்ல புள்ளைகளா இருக்கலாம். You may be good children. તમે સારા છોકરાઓ છે. ஆனா curse ஜெனரேஷனுக்குள்ள வர்றது. But a curse comes through generations. પણ શ્રાપ આવે છે એક પેઢીથી આવે છે. நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, நல்ல நல்ல பிள்ளைகளா இருப்பீங்க, ஞானஸ்நானம் எடுத்திருப்பீங்க, நல்ல வர்ஷிப் பண்ணுவீங்க, ஆராதனை செய்வீங்க, எல்லாமே நோ ப்ராப்ளம். You're God's children, you do worship, you do everything, that's good. તમે પ્રભુના છોકરા છો, તમે બધી કરો, વર્શિપ કરો ને બધી સારું કરો. ஆனா உங்களை அறியாம ஒரு கேர்ஸ் ஒன்று உங்களுக்குள்ள வருது. But there is a curse coming over you without knowing. પણ તમારી પર એક શ્રાપ આવે છે, તમારે ખબર. கேர்ஸ் வந்து அது ஜெனரேஷனல் கேர்ஸ். And that curse is a generational curse. ને એક શ્રાપ છે પેઢીનો. அது வந்து 4 தலைமுறைக்கு மேல போகும். It goes over 4 generations. ઈ 4 પેઢી સુધી ચાલે છે. ஒரு வேளையில உங்களோட குடும்பத்தில் இருந்தவங்க மற்றவங்க அந்த கேஸை பிரேக் பண்ணி ஜெயம் எடுத்திருப்பாங்க. And some from your family may have overcome that curse, they broke it and are victorious. ને અમુક લોકો તમારા પરિવારમાં એમાં એ લોકોને છુટકારો મળ્યો છે એમાંથી. ஆனா நீங்க அந்த கேஸுக்குள்ள சிக்கிப்பட்டு இருக்கலாம். But you may be in that curse still. પણ તમે હજી કેમાં ઈ શ્રાપમાં હશે. ஆனபடியால இப்ப உங்களுக்கு வசனம் தெரியும், வார்த்தை தெரியும், கர்த்தரை தெரியும். ஆனபடினால நீங்க you have to break the curse. But now you know the word, you know God, you know what's going on, and you have to break the curse. પણ તમારે હવે બધી સમજણ પડે છે, તમારે વચન ખબર છે, પ્રભુને જાણો છો, તો ઈ શ્રાપને તમારે તોડવાનો છે. குப்பைக்குள்ள Garbage. ஒரு வீட்டு கிளீன் இல்லாத ஒரு நாள் 2 நாள் ஓகே, நீங்க டெய்லி அதுக்குள்ளே நீங்க வாழுறீங்கண்டா you are under curse. If you're living daily in garbage, then you are under a curse. તમે દરરોજ કચરા પેટીમાં રહેતા હશે તો ઈ એકનો મતલબ કે તમે શ્રાપમાં રહો છો. சொக்ஸ்ல கொண்டே மூலைக்குள்ள போடுறீங்களா you are under a curse. If you put your socks in a corner, that is a curse. તમે તમારા મોજા ખોણામાં રાખી દેવ તો એનો મતલબ કે તમારો શ્રાપ છે. நல்ல க்ளீன் உடுப்புக்கும் ஊத்த உடுப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதா you are under a curse. You don't know the difference between clean and dirty clothes. તમારે સાફ ને જે ખરાબ છે એનો ખબર પડતી નથી, એનો મતલબ કે તમારે એક શ્રાપ છે. ஆனபடினால இது நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க, you should not be in the curse. And so as children of God, we shouldn't be in the curse. તમે દેવના છોકરા છો તો ઈ તમારે એક શ્રાપ લેવાની જરૂર નથી. நீதிமான்களுடைய வீடு எப்படி இருக்குமாம்? The houses of the righteous will be how? என்ன எப்படி இருக்குமாம்? கர்த்தர் ஆசீர்வாதமான வீடா இருக்குமா? God blesses that home. જે ન્યાયાધીશ છે એના ઘરોને આશીર્વાદ But the blesses the dwelling of the righteousness. அதாவது கர்த்தர் நீதிமான்களுடைய கூடாரத்தை வீட்டை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுக்கிறார். God blesses the home of the righteous. પ્રભુ આશીર્વાદ આપે છે જેનું ઘર રાઇચસ છે. இந்த நேரமும் கர்த்தர் அதாவது அவர் ஜீவிக்கிறவர் நம்முடைய வீடுகள்ல. He lives in our homes. લોકો આપણા ઘરમાં રહે છે. அவர் நமக்கு தெரியவணும் நம்முடைய வீடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. So we have to know how our houses are. તો આપણે જાણવાનું છે કે આપણું ઘર કેવી રીતે છે. விசிட்டர்ஸ் வரைக்குள்ள மாத்திரம் bling bling ன்னு இருக்க கூடாது. Not only bling bling when visitors come. ખાલી એમ દેખાવાનું નથી કે બીજા મહેમાન આવે ત્યારે. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார், அவர் வாசம் பண்றவர். We have to respect, we have to honor that.
God lives with us. He walks with us. પ્રભુ આપણી સાથે રહે பிள்ளைங்க ચાલે છે. சந்தோஷமா இருக்க வேணும். The children have to be joyful. லாஸ்ட் கடைசியா வாசிங்க 127 ஒண்ட வாசிங்க. சங்கீதம் Psalms 127 verse 1. 127 கர்த்தர் வீட்டை unless கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா. கர்த்தர் நகரத்தை காவராகில் காவலர்கள் விழித்திருக்கிறது விருதா. ஆமென். கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் என்னவாம்? கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா. அப்ப நம்முடைய வீடு யாரு கட்ட வேணும்? So who has to build the house? கர்த்தர் நகரத்தை போதும் போதும். ஆமென். அப்ப நம்முடைய வீடு யாரு நம்முடைய வீட்டை கட்ட வேணும்? Who has to build a house? કોને ઘર બનાવવાનું છે? கர்த்தர் வீட்டை கட்ட வேணும். The Lord. என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்குதோ உங்களோட வீடுகள் அத கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க இன்னைக்கு. Whatever situation your house is in, give it into God's hands. જે પરિસ્થિતિ તમારું ઘર એ પ્રભુના હાથમાં என்ன உங்களுடைய பேட் ஹேபிட்டோ அல்லது பேட் பிஹேவியரோ இருந்தா அதை இன்றைக்கு கர்த்தரிடத்துல ஒப்பு கொடுங்க. If you have a bad habit or a bad behavior, give it to God. તમારે જે ખરાબ હેબિટ છે સ્વભાવ છે એ પ્રભુને આપી દેવ. ஆண்டவரிடத்துல ஹெல்ப் கேளுங்க. ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க. Ask God for help. પ્રભુને માંગો હેલ્પ. உங்களோட வீடு கர்த்தரால கட்டப்பட வேணும். God needs to build your house. પ્રભુને આપણું ઘર બાંધવાની જરૂર છે. புத்தினால வீடு அலங்கரிக்கப்படும் என்று இருக்குது. டெக்கரேஷனே புத்தியால கர்த்தர் அலங்கரிப்பாராம். With knowledge the house is decorated. બુદ્ધિથી આપણું ઘર સારી રીતે હણગાણે છે. உன்னுடைய வீடுகளுக்கு உச்சிதமான பொருட்கள் என்று சொல்லிக்கல, டூப்ளிகேட் இல்லாத பொருட்கள் உங்க வீட்டில் இருக்குமா? In your house will be valuable. That means non-duplicate things. તમારા ઘરમાં બધી કિંમતી વસ્તુ રહેશે. டூப்ளிகேட் வாட்ச், டூப்ளிகேட் செயின், மிம்மிங், இது எல்லாமே கர்ஸ். A duplicate watch and a duplicate chain, that's curse. જે બધી વસ્તુ નકલી હોય ચેન કે ઘડિયાળ કે பைபிள் சொல்லுது. That's what the word says. આ વચન એમ કહે છે. போட்டா ஒரிஜினல் போடுங்க, இல்லையோ பேசாம இருங்க. Put the original on or just leave it. பைபிள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது. તમે ઓરિજિનલ લેવ કાં તો ખાલી રહેવા દેવ. That's what the word says. எல்லாம் போய் கடைசியில பாருங்க இந்த இமையே டூப்ளிகேட்ல வருது. அந்த இமை eyebrow. Even the eyebrows are duplicate nowadays. જે ઓલા આઈબ્રોવ્સ એ પણ ડુપ્લિકેટ છે. ஆமென். சில பிள்ளைகள் கண்ணை வெட்டி அலைக்குள்ள அந்த புள்ளைகளை பார்த்து கவலையா இருக்குன்னு இந்த இமை விழுந்துரும் போல இருக்கு. Some you feel like, oh, the eyebrow is going to fall off. કોકને એમ લાગે કે આનો આઈબ્રો પડી જશે. ஒண்ணுமே இல்லாம ஒட்டுனா பரவாயில்லை, இது கேக்கல ஒட்டுறது ரொம்ப பிரச்சனை. If you don't have any and you put it on, that's fine, but if you have eyebrows and you put on, then તમારે આઈબ્રો હોય ની તો ઓકે, પણ તમારે છે તો એમ કરવાનું નહીં. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆனபடியால எல்லாருமே நல்ல ஒரு ஒரிஜினலா இந்த வருஷத்துல நல்ல கர்த்தர் வசனம் ஒரு நாளும் போய் சொல்ல டூப்ளிகேட் நாங்க பாவிக்க கூடாதுன்னு கர்த்தர் தெளிவா எழுதி வச்சிருக்கார். The word never lies. It says that you shouldn't even look at duplicates. વચન ખોટું બોલતો નથી કે તમે ડુપ્લિકેટ હોય નકલી હોય એને જોવામાં. வை என்ன பொருள் வேண்டுனான குவாலிட்டியா வேண்டுங்க, தரமா வேண்டுங்க, அதுதான் blessing என்று பைபிள் சொல்லுது. Whatever you buy it a quality products. જે તમે વસ્તુ લેવ એ સારી ક્વોલિટીનો પ્રોડક્ટ તમે લેવ. கர்த்தர் உச்சிதமான பொருட்களினால with valuable things. કિંમતી વસ્તુ. அதான் நான் இந்த கடைசியா முடிக்கிறேன். அநேகர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுறீங்க. Many eat fast food. કેટલાક જણા જે ફાસ્ટ ફૂડ હોય એ ખાતા હોય, நாஸ்டி, which is nasty. એ ગંધારું હોય. இது உங்களுடைய ஜெனரேஷனையே போய் ஸ்பாயில் பண்றீங்க. It spoils your generation. તમારી પેઢીને બગાડી નાખે છે. எல்லாம் இனி இல்லையாண்டு குப்பையில தயாரிக்கிற பெஸ்டான ஃபுட்டுகள் உண்மைதானே? They make it in garbage. એ લોકો કચરા પેટીમાં બનાવે બધી. ஆனபடியால இதுல இருந்தெல்லாம் நல்ல விடுதலையா நீங்க வரப்பாடும். So you need to be delivered from that. તેમાંથી તમારે છુટકારાની જરૂર છે. ஏற்ற வேளையில பெலன் கொள்ள ஆகாரம் உட்கொள்ளும் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசம். நீதிமொழிகள். ஏற்ற வேளையில எப்படிப்பட்ட தேசமா இருக்க வேணுமா? In Proverbs, at the right time. ஏற்ற வேளை, டைம் டு டைம், அதாவது ஸ்ட்ரென்த்தான ஃபுட் that's strengthening.
டேஸ்டான ஃபுட் இல்ல ஸ்ட்ரென்த்தான ஃபுட். Not tasty food, but strength. Food that brings strength, gives જે strength. ખાવાનું છે તમારે મજબૂત કરશે એ મળશે. அப்படி சாப்பிடுற ஆக்கள் சாப்பிடுற நாடு பிளஸிங்கான நாடு, பிளஸிங்கான ஆக்கள். அது கர்த்தருடைய பிளஸிங். பைபிள் வாசிக்கலையோ எங்களோட வாழ்க்கையே போயிடும். Those who eat that, they will be blessed. That's what the Bible says. જે એવું ખાશે તો એને આશીર્વાદ મળશે. બાઇબલ એમ કહે છે. ஆமென். ஆனபடினால் இந்த முறை நம்முடைய லைஃப்ல பிராக்டிக்கலா நம்முடைய லைஃபை மாற்றப்படும். And so we have to change our lives to be more practical. જીવન બદલાવાની જરૂર வாழ தேவன் எங்களை வாழ்றதுக்கு அன்றாடம் ஜீவிதத்துக்கு நல்ல வழிகளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். God has given us good ways to live. પ્રભુએ આપણે સારા રસ્તા બતાવેલા છે સારું જીવન જીવવા માટે. நீங்க நல்ல ஹெல்த்தியும் வெல்த்தியுமா கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் மாற்றுவார். God will make you healthy and wealthy. તમારે તંદુરસ્ત કરશે ને પૈસાવાળા. இன்றைக்கே நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கரெக்டான நல்ல டிசிஷன் எடுங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு மிச்சத்துக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். Take good strong decisions and God will help you. கர்த்தர் யாரையுமே புஷ் பண்ணி தள்ள மாட்டார். God wouldn't push anyone. પ્રભુ કોઈને ધોકા મારતા નથી, પણ તમે સારા એક મજબૂત ફેસલો કરો. நாம சாபத்துக்குள்ள நாங்க போயிட கூடாது. We shouldn't go into curse. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிறைவா ஆசீர்வதிப்பார். என்னுடைய தாயார் அதாவது அம்மா கர்த்தருக்குள்ள நித்திரை அடைஞ்சிருக்காங்க. My mother has passed away in God. தாய் இல்ல மேலானது ஒன்றுமே இல்லை. મારી માં ઓફ થઈ ગયા પ્રભુમાં. There's nothing more than mother. அதாவது எனக்கு அம்மா மாத்திரமில்லை, அம்மா என்னுடைய ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். She was not only my mom, she was my friend, my best friend. મારી ખાલી માં નથી પણ મારી એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતી. அவ எனக்கு நிறைய நல்ல காரியங்களை சில பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து பிள்ளைங்க எதெல்லாம் பிறக்க கூடாதோ அதெல்லாம் பிறக்கிடுவாங்க. Some take from their parents whatever they shouldn't take from them, they take that. நான் என்னுடைய அம்மாட்ட இருந்து பெஸ்டானதை தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் நான். But I only learned the best from my mom. મેં મારી માં મેરેથી જે બધી સારું હતું એ જ લીધું પણ બીજું બધી નહીં લીધું. அம்மாவை நான் ஒரு நாளும் ப்ளேம் பண்ண இல்லை. I never blamed my mother. કોઈ દિવસ મેં માને દોષ લીધો નહીં. ஆமென். இந்த வரைக்கும் நான் இன்றைக்கு கர்த்தர் என்ன நடத்தி நல்லா வச்சிருக்காருன்னா அது அம்மாவோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும். If God has kept me so well today, that's my mom's steps. પ્રભુએ મારા સારી રીતે આજે રાખ્યા છે તો એ મારા માથી દ્વારા થયું છે. அம்மாக்கு எனக்கு அறிஞ்சு ஒரு நாள் நான் குரலை உயர்த்தே இல்லை. I never raised my voice against my mother. કોઈ દિવસ મારી માં સામે બોલ્યો નથી. ஒரு நாளும் குரல் உயர்த்த விடவே மாட்டேன், ஆனா உயர்த்தவும் இல்லை. Never let her raise it, but I wouldn't do it as well. ஆமென். அதனுடைய blessing என்னுடைய லைஃப்ல என்னுடைய குடும்பத்துல நான் பார்க்கிறேன். And I can see that blessing in my life and in my family. એ મારું મને આશીર્વાદ જોવા મળે છે મારી લાઈફમાં અને મારી ફેમિલીમાં. பெற்றோர் நீங்க இருக்கிற எல்லாரும் உங்களுடைய அம்மாவை அப்பாவை நீங்க கனம் பண்ண கற்றுக்கொள்ள வேணும். You all have to learn to honor your parents. બધાને શીખવાનું કે માતા પિતાને માન આપવાનું. 85 வயசு கடைசி வரையும் யாருக்குமே கஷ்டம் கொடுக்காம தந்த வேலைகளை தானே பார்த்து நல்லா குளிச்சு முழுகி நல்ல நீட்டா கரெக்டா இருந்தாங்க. At age 85, without bothering anyone, she would until her last days she would take care of herself. 85 વર્ષના થયા એ લોકોને કોઈને કંઈ પ્રોબ્લેમ આપ્યા નહીં ને ખુદને એ લોકો સાચવતા હતા. அதே மாதிரி நாங்கள் சுகமில்லைன்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் வீட்டை போய் அவங்களுக்கு ஒரு ஆராதனை வச்சு and when we realized that she's not feeling well, we did a service. જ્યારે અમારે ખબર પડી કે એ લોકોને સારું નથી ત્યારે અમે સર્વિસ કરી. ஆராதனை வச்சு அவங்களுக்கு ஜெபிச்சு திருவிருந்து கொடுத்து அபிஷேகம் பண்ணி அன்றைக்கு நைட்டு அவங்க நித்திரையிலே அவங்க போயிட்டாங்க. And we did a holy communion, we prayed for her, we sang, and on that night she passed away. અમે હોલી કમ્યુનિયન કર્યું ને ગીતો ગાયા ને એ દિવસ એ રાતે એ લોકો ઓફ થઈ ગયા. ஆமென். ரொம்ப ஆரம்பத்தில் ரொம்ப அவங்க நல்ல பெரிய ஒரு டீச்சராக ஸ்ரீலங்கா நல்ல மேத்ஸ் டீச்சராக அவங்க இருந்தவங்க. She was a maths teacher in Sri Lanka. એક મેથ્સ ટીચર હતા શ્રીલંકામાં. அதாவது நல்ல 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 வாழ்ந்தவங்க. She lived well. લોકો સારું જીવન જીવ્યું. ஆனா நாங்க பிறந்தபோது என்ன வளர்க்க வேணும்னு சொல்லி டீச்சர் வேலையை விட்டுட்டு என்ன கேர் பண்ணினவங்க. But when I was born, she left her job and raised me. જ્યારે મારો જન્મ થયો ત્યારે એ લોકોએ નોકરી છોડી દીધી મને ઊભો કરવા માટે. இப்ப இருக்கிற ஆட்கள் புள்ளைய விட்டுட்டு வேலைக்கு எப்படா ஓடுற காலம். Nowadays they leave the children and run to work.
આ સમયે બધી માતા પિતા લોકોના છોકરાને રહેવા દેશ ને કામે ભાગી જાય છે. பயங்கரமான சாக்ரிஃபைஸோட வளர்த்தவங்க. She sacrificed a lot to raise us. એ લોકોએ કેટલી બધી બલિ કરી ஆமென். ஆனபடியால திங்கட்கிழமை நான் தெரியும் எப்ப அடக்க ஆராதனைகள் எல்லாம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. So on Monday we will know when the funeral will be. મંડે ખબર પડશે કે ક્યારે બેઠવાનું છે. எனக்கு மாத்திரமே உங்களுக்கும் அவ அம்மா. Not for me only, she's a mom for you as well. ஆமென். அவங்கள நல்ல அடக்க ஒரு ஆராதனை செய்து அவங்கள பலி அனுப்ப வேணும்னு சொல்றது கர்த்தருக்கு ஒரு சித்தமான காரியம். And it's God's will to do a good funeral service for her. પ્રભુની એક ઈચ્છા છે કે સારી રીતે એક funeral service કરે. என்னடா சவுலுடைய பொடியை அடக்கம் பண்ண ஆக்களை கர்த்தர் கூப்பிட்டு ஆசீர்வதிக்கிறார். Because those who made the funeral for Saul's body, God blesses them. જે સાઉલ માટે એ funeral રાખ્યું હતું પ્રભુ એ લોકોને આશીર્વાદ આપ્યો. அடக்க ஆராதனை அது எல்லாருக்கும் அந்த blessing கொடுக்கறது இல்ல. A funeral service, not everyone gets that blessing. જે funeral એના બધીને આશીર્વાદ નહીં મળતો હોય. மோசேயை கர்த்தர் அடக்கம் பண்ணினார். Moses was buried. મૂસા ને દાટવામાં આવ્યો હતો. Moses buried by God. By God. પ્રભુ દ્વારા. ஆனா தனக்கு பிரியமானவர்களை பெஸ்டான அடக்க ஆராதனை நடக்கும். For those who please God, they will have the best funeral services. જે પ્રભુને ખુશ કરાવશે એ લોકોને એક સારી funeral service. ஆனபடினால நடக்க ஆராதனைக்காக கிளைமேட்டுக்காக ஆராதனைக்காக ஒழுங்குக்காக எல்லாத்துக்காகவும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்தில் ஜெபிச்சுக்கொள்ளுங்க. மண்டே இதை குறித்து நாங்கள் மண்டே டியூஸ்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிறைய ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. God bless you. So pray for the funeral service, pray for the weather, that it goes well, and on Monday or Tuesday the latest we will inform you when it will happen. Amen. ஓ நீங்கள் சிஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவா லண்டன் சர்ச் என்னுடைய குடும்பம் உம்மை ரிலாக்ஸாக நிற்கிறோம், ஃப்ரீயாக நிற்கிறோம். Sister would always say that the London church is our family, we're always free. સિસ્ટર એમ ઓલવેઝ કહેતા હોય કે લંડન ચર્ચ છે અમારો પરિવાર છે. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பார்.